So hello everyone, my name is Siddhant. I'm the managing director of TBG Nepal, a study abroad specialist. So I studied in the US myself. म चाहिँ business पढ्न चाहिँ गएको थिएँ bachelor's मा, and त्यहाँ गइसकेपछि I studied computer as well. So I studied for 4 years. I was on scholarship, studied for 4 years. Then I worked also for a year. New York मा काम पनि गरेको थिएँ, tech consulting. And after that I came back. So अब चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि कसरी हेल्प गर्न सक्छु भनेर I've started this education consultancy. I think the main reason was the quality of the education. Opportunities नेपालमा पनि छ. There are a lot of opportunities. It's a very untapped market. So whatever opportunities you have over there, you might have more opportunities over here, especially if you're an entrepreneur. Businesses कति यहाँ स्टार्टै भएको छैन. So many new things that you can do, so many new things that you can start. Tara, I think the quality of education, the type of education is very different. Over here, everything is focused at the last day of your class. Last day गएर final exam दिनु पर्यो, त्यसमा राम्रो मार्क्स आयो भने पास, राम्रो मार्क्स आएन भने फेल. तर US मा it's very different. You have attendance has 10%, your homeworks have 20%, your midterm has a certain percentage. So by the time you come to the final exam, it's not that stressful. And you learn throughout the entire semester. मात्र ending मा गएर just memorizing on one pani, you will learn the entire time. So I think that kind of education, you do a lot of group work, you understand how to work in a team, you can be involved in a lot of extracurricular things. So I think all those things are important. But I think at the end, I have a Nepal mein ke गर्नु पर्छ भनेर चाहिँ मलाई पनि लाग्छ त्यो चाहिँ. So and what was the process back then? पहिला त of course you didn't have an education consultancy. What अब त्यति बेला social media को influence थिएन त्यति बेला. Like as we see here on your TikToks, you have a lot of information about all these things. I know so you had to do your research, and it was a bit stressful back then. So what were your plans? What were the moves you actually made to actually go abroad? So consultancy, consultancy. What was the actual process back then? Okay. So त्यो बेला चाहिँ के भएको थियो भने मैले धेरै चाहिँ आफै रिसर्च गरेर चाहिँ गएको थिएँ. So I learned what colleges need. त्यो बेला IELTS दिनु पर्थ्यो, IELTS दिएँ, SAT दिनु पर्थ्यो, SAT पनि दिएँ. Everything I did was to get more scholarship, or it was to get into a better university, to get into a better college. तर के हुँदो रहेछ, research is also not always enough. कहिलेकाहीँ you need a person to help you through the entire process because they know more, they have seen more type of cases, हैन. So अब म जाने बेला, for example, I didn't know the difference between a STEM course and a non-STEM course. So US now what happens actually is if you do a STEM course, which is science, technology, engineering and maths, you get to work for 3 years after college. If you do a non-STEM course, you only get to work for 1 year after college. So I went, I did a BBA course, which is non-STEM. So I worked very hard for 4 years. GPA pani ekdamai राम्रो maintain गरे, scholarship पनि maintain गर्नु थियो. Everything I did, at the end I only got to work for 1 year. Okay? So if someone had told me right before I applied कि हैन STEM course को लागि चाहिँ जानुपर्छ, 3 वर्ष काम गर्न मिल्छ, instead of BBA maybe do business analytics, maybe do data analytics, I think I would have been much better off. And that's actually the main reason why I have come here, and I have also started a consultancy किनभने information gap चाहिँ धेरै हुन्छ. So what actually ends up happening is people try to choose the path of least resistance. अब कोही business पढेको students छ भने ल ठिक छ BBA को लागि नै पठाइदिन्छु हैन. So that might not be the best counseling. Okay? At the end, you need to see future चाहिँ के छ. If you don't get to work for 3 years, no one will employ you. हैन. And एक वर्ष यति hard work गरेर एक वर्ष काम गरेर फर्किनु पर्यो भनेको it's not useful me. So all these things, I wish I had known more back then. त्यो बेला I thought research आफै गरेर I'm very smart. मैले आफै I can do everything. तर that's not always the case. It's very different actually when you actually end up going, when you actually end up experiencing the entire thing, different हुन्छ. So yeah, I think that was my process. I think US को लागि चाहिँ अलिकति straightforward छ. Financials खासै यति मिलाउनु पर्ने हुँदैन. You don't need 3 years को bank statements and all that stuff. So financial part is easy. Only thing that matters most is your grades. GPA चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पर्यो, IELTS चाहिँ मिल्नु पर्यो. And what was your IELTS score? So I got 8.5 in IELTS. I think IELTS also teaches you how to give the interview properly. Okay? Yeah. So main कुरा चाहिँ के हो भने US को केसमा I think everyone who's watching this already probably knows is that the interview is the most important part, right? So we've seen people
who've got 3.7 GPA and not get a visa, but people who have 2.5 GPA give a very nice interview and get the visa. So IELTS actually is a good indication of how well you can give your interview. But more than that, you need to learn the skills. Okay? English se कसरी राम्ररी बोल्ने in front of the visa interview officer. How do you speak confidently? How do you convince them कि होइन म पढेर फर्केर नि आउँछु, त्यहाँ गएर I will help the workforce. I am a good addition to the US education system. So a lot of things you need to be able to explain. त्यसको लागि IELTS is also very important and त्यसमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर at least that part was not that tough for me. So yeah. So and what about SAT? How much did you get in SAT? So म हुने बेला चाहिँ 2400 मा हुन्थ्यो SAT चाहिँ. Yeah, so अब चाहिँ 1600. Back then it used to be critical reading, writing and maths. So 3 components, 800 points each. मेरो चाहिँ reading चाहिँ एकदमै weak थियो फेरि. Writing and maths though was, I always loved maths, so math part was very easy. I didn't really have to worry about it. Reading and writing was my tough part in it. So I think I got 2150 if I remember correctly, out of 2400, which was okay. But my GPA and all was much better. And my extracurriculars पनि धेरै थियो. So school को football team मा थिए, त्यो देखाएँ. Math competitions हरूमा जान्थेँ, त्यो पनि देखाएँ. So a lot of different things त्यो बेला ठ्याक्कै ओइथकै पनि भएको थियो. So I showed that, like I went, I helped out the community and everything. So all these things also I could show, which helped my application. So the process actually is the simplest in the US जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई हैन. We are very scared. अस्ट्रेलियामा यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, क्यानाडामा यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ. US is very simple हैन. There are 6 documents that you need. So 6 documents भनेको चाहिँ के हो भने, I'll say it very quickly हैन के चाहिन्छ भनेर. First is transcript हैन. So if you are 10 देखि आफ्नो latest transcript. So if you are going for masters, bachelor सम्मको चाहियो. If you are going for +2, then 10, 11, 12 को चाहिँ चाहियो. Plus provisional certificate, migration certificate भएको चाहिँ better. Some universities ask for it हैन. Second is IELTS PT, whatever you want to give. अहिले धेरैले Duolingo पनि दिइराछ. तर I usually don't recommend Duolingo for a couple of reasons. First is not all universities accept it. It's fairly new, so अब अहिले पनि धेरै glitchesहरू छ systems-मा, so not everyone accepts it. Second, only US accepts it. So suppose तपाईँको US को visa लागेन भने, so Duolingo-ले चाहिँ you can't apply to Australia, Canada, any other country basically. So this is why I think IELTS is the most important thing. एउटा त it's for all countries. Second, like I already said, interview-मा चाहिँ धेरै नै help गर्छ IELTS-ले. So at the end, US को लागि I think IELTS एउटा राम्रो instructor-बाट where you can come, you can talk every day, you can improve your skills, एकदमै important छ हैन, त्यो चाहिँ गर्नु नै पर्यो. So transcript भयो, IELTS भयो. Third is letter of recommendation. Bachelor's को लागि, for example, मेरो लागि म जाने बेला चाहिँ 2 वटा चाहिन्थ्यो, मास्टर्स को लागि चाहिँ 3 वटा चाहिन्छ हैन. Then it's resume or CV. अब यहाँ चाहिँ के छ भने सबैजनाले the biggest mistake that they make for making their resume for the US is 4-5 पेजको बनाएर हुन्छ, लामै स्पेसहरू पनि धेरै हुन्छ. Nothing like that. 1 page resume, short and sweet. जे गर्नु भएको छ एकदम मजाले चाहिँ लिस्टिङ चाहिँ गरिदिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो. And US is all black and white resumes, all 1 page only. त्योभन्दा बढी फोटोहरू हाल्नु परेन, त्यो सबै केही गर्नु परेन. फाइनान्शियल हुनु पर्यो. So we always recommend minimum 55 जति चाहिँ देखाउनु आफ्नो ब्याङ्कमा. So it's a 1-day balance certificate. Some universities ask for a 1-day statement or 1 month or 3 month statements. Very rare. So 1-day balance certificate say at least 55 जति चाहिँ देखाउनु. It's just so that they know कि ल ठिक छ, पैसा चाहिँ छ उहाँसँग, फर्केर चाहिँ आउँछ भनेर. SOP पनि चाहिन्छ हैन. So statement of purpose, why do I want to go to your university? एकदम क्लियरै रिजनिङ हुनु पर्यो. And why do I want to study this course? अब business analytics किन हैन, BBA किन? For example, why not data analytics, why data science? So you need to have a very clear goal in your mind, and that's what you need to have on paper. And obviously, lastly, passport the चाहिन्छ नि, so as your official document. So these are all the things that you need. यो सबै भइसकेपछि चाहिँ you can apply हैन. Depending on the university, they sometimes take longer for an offer letter, sometimes चाहिँ shorter हुन्छ. जति राम्रो university त्यति लामो process. हैन. So हामीले यहाँ नेपालमा or anywhere in the world, the famous ones are Harvard, Stanford, MIT. Their process is usually 3, 4, 5 months long. Because they look at every aspect of your application. You essay ma yo word किन use गरेछ, यो extracurricular मा के गरेको छ. So they look at every part of their application. They get lakhs of applications and they choose like some 2,000-3,000 students out of it. So those universities take very, very long.
And then there are on the other hand some other universities acceptance rate एकदमै हाई हुन्छ, their process is fairly quicker होइन. सो त्यसको चाहिँ 1-2 हप्तामा पनि आइरहेको हुन्छ. सो इट डिपेन्ड्स टोटली अन your university होइन. So sometimes if you're not getting an offer letter for a month, don't be scared. It might just be university को process चाहिँ त्यति लामो छ होइन. So it might not have anything to do with your application. तर always consult with your consultancy यति लामो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर. If a university that is supposed to give it faster त्यति टाइम लगाइरहेछ भने it might not be the best thing होइन. त्यो हो. Once you accept that offer letter, then you get an I-20. होइन. I-20 is the main document US को लागि. त्यसले नै तपाईँले आफ्नो इन्टरभ्यू बुक गर्ने हो. You do all those things with your I-20 होइन. So for that sometimes you have to pay $100, $200, $300, $500 depending on the university. Some ask $1,000, $2,000 deposits as well. Completely depends on the university. And then after that you book your visa interview and you go 9 बजे छ भने बिहान 7 बजे पुगेर हुन्छौँ होइन हामी सबैजना. We're all scared. It's the most scary day of your life. Visa interview is the scariest part of your entire US को process obviously. एक्जाममा पनि हामी यति तर्सेको हुँदैनौँ जति त्यो इन्टरभ्यूको लागि हुन्छ क्या. इन्टरभ्यूको लागि त बिहान 6 बजे उठेर पुरै नगएको मन्दिरहरू पनि लाइक 15 वर्ष पहिला गएको मन्दिरमा गएर पनि पूजा गरेर हुन्छौँ. देन 10 बजेको इन्टरभ्यू हुन्छ, 7 बजे पुगेर नै एकदम टिलिक्क सुटमा गएर प्यान्ट सर्ट लगाएर हुन्छौँ होइन. सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट. यु गो देयर कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन. यु माइट बी भेरी अन्डर कन्फिडेन्ट, भेरी स्केयर्ड बिफोर होइन. त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कि त यु हेभ टु फेक इट टिल यु मेक इट. जे गरेर पनि कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो. त्यहाँ गएर के मैले देखेकै होइन धेरै लामो लाइन हुन्छ क्या. सो यु सी सो मेनी पिपल गिभिङ इन्टरभ्युज इन फ्रन्ट अफ यु. पुरै मेमोराइज गरेर आएर हुन्छ होइन आन्सर्सहरू. एन्ड यो क्वेसनको आन्सर अर्को क्वेसनमा दिइहाल्छ क्या. और दे जस्ट किप अन गोइङ क्या. तपाईँको नाम के हो सोध्ने बेला यु जस्ट निड टु से माई नेम इज सो एन्ड सो. तर दे हेभ अ मेमोराइज आन्सर. माई नेम इज दिस, आई एम गोइङ टु दिस युनिभर्सिटी, आई एम गोइङ फर दिस कोर्स, दिस इज वाइ आई एम गोइङ फर दिस कोर्स. अब वाट इज यर नेमको लागि चाहिँ 10 मिनटको आन्सर दिएर हुन्छ क्या. सो द्याट इज बिकज यु आर नट कन्फिडेन्ट इन द्याट मोमेन्ट क्या. सो यु निड टु बी भेरी कन्फिडेन्ट. त्यसपछि वन्स यु दे टेल यु अन द स्पट तपाईँको भएको छ कि छैन भयो भने देन यु निड टु स्टार्ट पेइङ यर फी, स्टार्ट बुकिङ यर टिकट्स एन्ड युजली गो 1 to 2 weeks बिफोर यर युनिभर्सिटी एक्चुली स्टार्ट्स. तर द गुड थिङ वाट आई हेभ सिन इज रिजेक्ट भएको पनि फेरि एक्सेप्ट भइरहेको छ तर होइन. सो वी हेभ सिन पिपल फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्ट, सेकेन्ड अटेम्प्टमा लागिरहेको हुन्छ, और 2 attempt रिजेक्ट्स, थर्ड अटेम्प्टसम्ममा पनि लागिरहेको हुन्छ होइन. सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट. यु क्यान अलवेज बकल यर सेल्फ अप, ट्राई अगेन. तर या द्याट्स अ गुड थिङ. इट्स फास्ट होइन. यस्तो 2-3 महिना वेट चाहिँ गर्नु पर्दैन. वाट यु निड टु वेट फर इज यर भिजा इन्टरभ्यू डेट. त्यो चाहिँ अब कम्प्युटरमा बसेर एभ्री डे चेकै गर्नु पऱ्यो होइन. यु हेभ टु फाइन्ड द्याट वान ओपनिङ एन्ड फर द्याट यु निड टु बी क्विक. नो वान विल हेल्प यु फर इट होइन. यु क्यान पे सम वान, एजेन्टहरू हुन्छन्, तर वाइ टु डु इट यु निड टु बी अकाउन्टेबल युर सेल्फ. यु निड टु डु इट युर सेल्फ. त्यो चाहिँ मेन कुरा हो यसको चाहिँ. तर के हुन्छ भने युएसको प्रोसेसमा दे हेभ एभ्रिथिङ इन फ्रन्ट अफ देम के. दे नो उसको नाम सिद्धान्त हो, यहाँ पढाएको थियो, यति मार्क्स लिएर आएको थियो, आइएल्समा यति छ. सो दे अलरेडी नो अ लिटल बिट सुड आई एक्सेप्ट द स्टुडेन्ट और नट. योर पार्ट इज जस्ट टु पुट देम थ्रु द फाइनल स्टेज कि होइन तपाईँले जे राम्रो कुरा देख्नु भइरहेको छ त्यो म नै हो, म त्यहाँ गएर पनि राम्रै गर्छु. आई विल बी सेफ फर द कन्ट्री फर्स्ट कुरा. सो यर सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ निड्स टु बी एकदमै क्लिन होइन. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. पिपल डोन्ट रियलाइज इट. तर हेभ यर मेसेजेस एकदमै क्लिन, हेभ यर सोसियल मिडिया फिड एकदमै क्लिन. Don't speak about violence. Don't have all these things. Then apart from that, have your other things also working for you. Okay. So if you have a good GPA, they'll be like, okay, राम्रो छ, student राम्रो छ, त्यहाँ गएर राम्रो गर्छ. IELTS राम्रो छ भने okay, English skill उसको राम्रो छ, त्यहाँ गएर issue चाहिँ हुँदैन उसलाई. The first thing that visa officers look for is whether you can financially be independent or not. यहाँबाट पेरेन्ट्सहरूको इन्कमले पुग्छ कि पुग्दैन फर्स्ट कुरा. सेकेन्ड इज तपाईँ त्यहाँ गएर त्यहाँको एजुकेसन सिस्टमलाई र त्यहाँको वर्कफोर्सलाई हेल्प गर्नुहुन्छ कि हुँदैन. इफ सिद्धान्त आज गयो त्यहाँ गएर माइक्रोसफ्टमा काम गरिरहेको छ भने माइक्रोसफ्ट बेटर कम्पनी हुन्छ कि हुँदैन होइन. त्यहाँ गएर इफ आई एम नर्सिङको लागि गएँ, नर्स बने भने विल आई मेक द हेल्थ सिस्टम बेटर और नट. त्यो चाहिँ तपाईँले प्रुभ गराइदिनु पऱ्यो. थर्ड कुरा इज त्यहाँ गएर म फिट इन हुन सक्छु कि हुँदिनँ. फर द्याट इङ्ग्लिस चाहिँ हुनु पऱ्यो, प्रोफेसन्सी टेस्ट. Last is safety. Am I a safe citizen or not? So they take that very, very seriously. So त्यसको लागि चाहिँ you need to have all your सबै कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो होइन. एक्ज्याक्टली. सो इफ यु हेभ अ क्रिमिनल रेकर्ड छ भने इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबलै भनौँ न, भेरी टफ होइन.
अर्को मेन कुरा स्टुडेन्ट्सहरूले सोध्ने एउटा त ग्याप इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन, लाइक आई सेड यति खासै गर्दैन. अर्को इज ब्याकलग्स. स्टार छ भने के हुन्छ र? अगेन यु निड टु बी एबल टु प्रुभ इट. It will hamper your visa chances a little bit. And obviously, if same student एउटा साइडमा छ जसको ब्याकलग छैन, he will have a better chance. But if you can have a good reason to prove it, किन लागेको थियो, then you can still get it. ब्याकलगले गर्दा नहुने चाहिँ होइन. It is after IELTS, I think it is the most important factor. And for your admission, it is the most important factor. For your visa interview after your IELTS is the most important factor. I think that is the level of it, होइन. 12th को GPA त एकदमै म्याटर गर्छ. तपाईँ 3.5 भन्दा माथि लिएर आउनु, स्कलरसिप्सको यति डोर्सहरू खुल्छ. त्यही तपाईँको अलिकति कम छ भने अझै कम हुँदै जान्छ कि स्कलरसिप. सो इट म्याटर्स फुल्ली. हामीले चाहिँ अलिकति चिल पारामा लिएर हुन्छौँ. ल 10सम्म पढिसक्यो, एसएलसीसम्म अरू अहिले एससीसम्म पढिसकेँ, अब त भयो, अब त मेरो 17 को पनि भइसक्यो, अब त मेरो चिल गर्ने टाइम हो. इफ यु वान्ट टु गो अब्रोड, द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स. You have to come to the IELTS class every morning or every day or every evening. You have to come. You have to learn. You have to go to your school every day and learn 12th मा कसरी राम्रो मार्क्स लिएर आउने. त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्टै छ होइन. सो इफ जिपिए लो छ भने इट इज टफ. इट इज अ लिटल टफर. सो जिपिए चाहिँ हाई मेन्टेन गर्नु. फर सम रिजन हाई आएको छैन भने मेबी ट्राई टु डु एससिटी. ब्याचलर्सको लागि एससिटी गर्नु. Or if you are going for masters, GRE कि त GMAT गर्नुहोस् होइन. सो दिज आर अल स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट. what the college will understand is okay, उसको कलेजले चाहिँ रङ वेमा ग्रेड गरेको रहेछ, किनभने कलेजमा चाहिँ कम छ जिपिए तर जिम्याटमा चाहिँ राम्रो छ. सो दे विल ट्रस्ट जिम्याट मोर, दे विल ट्रस्ट एससिटी मोर होइन. सो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो इफ योर ग्रेड्स आर लो. इफ योर ग्रेड्स आर हाई देन सुड यु गिभ स्याट और नट होइन. दिस इज द वान अफ द टप क्वेसन द्याट वी गेट. स्याट दिनै पर्छ र जिआरई जिम्याट दिनै पर्छ र. गुड थिङ इज इट इज नट म्यान्डेटरी एनिमोर. म अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ म्यान्डेटरी नै हुन्थ्यो. Every university required SAT, that's why I gave it. For masters, every university required GRE or GMAT. It is not necessary anymore. तर if तपाईँको GPA राम्रो छ भने तपाईँ scholarship already पाउनुहुन्छ. If you want maybe more scholarship or full scholarship, then you need to have good GRE, GMAT, SAT marks. नगरे पनि हुन्छ. So तपाईँको GPA राम्रो छ भने तपाईँ scholarships already नै पाउनुहुन्छ. So त्यो चाहिँ we need to know all these things. Okay, so US को advantage is that gap does not matter that much. अरू कन्ट्रिजमा हामीले सुनेको हुन्छौँ योभन्दा बढी ग्याप छ भने त एक्सेप्टै हुँदैन. युएसको केसमा इफ यु क्यान कन्भिन्स द भिजा अफिसर एभ्रिथिङ इज अलाउड होइन. तर पनि यु निड टु सी वाट हेल्प्स यर एप्लिकेसन. कन्भिन्स गराउन सक्नुभयो तर पनि जिपिए राम्रो छैन कि आइएल्स राम्रो छैन भने जति लेभल अफ कन्भिन्सिङले पनि पुग्दैन होइन. सो इफ यु आर ठिक छ 12 सक्यो ल अब नेपालमै पढ्छु नि किन बाहिर जानु पऱ्यो. 5 months डाउन द लाइन युटिलाइज ए होइन बाहिर नै जानु पर्थ्यो. अप्लाई. यु कान्ट सो द्याट यु हेभ स्टार्टेड यर ब्याचलर्स. त्यो बिना देखाइ नि यु हेभ टु अप्लाई विथ यर 12th ग्रेडको मार्क्सहरू. 1 yearको ग्याप चाहिँ देखिन्छ. वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि कि मैले वेस्ट चाहिँ गरिनँ मेरो 1 year केही चाहिँ गरिरहेको थिएँ. सो ग्याप इज ओके. 2 years 3 years फर ब्याचलर्स. 4 yearsसम्म पनि वी हेभ सिन सम केसेस. एन्ड मास्टर्सको लागि त एज लङ एज यु क्यान जस्टिफाइड 6, 7, 8. तर एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो. मात्रै हिलेको डुलेको चाहिँ हुँदैन. यु आर निड टु हेभ प्रपर वर्क एक्सपिरियन्स, प्रपर वर्क एक्सपिरियन्स लेटर्स, लेटर रेकमेन्डेसन्स. त्यो सबै छ भने एभ्रिथिङ इज अलाउड. तर यु निड टु कन्भिन्स द भिजा अफिसर. सी आई थिङ्क भिजा इन्टरभ्यू रेट्स आर always फ्लक्चुएटिङ एन्ड अलिकति गसेप बढी हुन्छ, रुमर बढी हुन्छ क्या. अहिले बढी लागिरहेछ, अहिले कम लागिरहेछ. आफ्नो 3वटा साथीको लागि भने अहिले त मजाले लागिरहेछ. आफ्नो 3वटाको रिजेक्ट भयो भने अहिले त लागिरहेको छैन होइन. दे किप इट मोर और लेस द सेम होइन. तर कहिले कहीँ चाहिँ हुन्छ देयर आर अ फ्यु इयर्स वेयर यु सी अरूभन्दा चाहिँ बढी लागिरहेछ होइन. सो फर इक्जाम्पल अहिले राइट नाउ 2023, 2024 स्पेसली मजाले लागिरहेछ अहिले चाहिँ होइन. त्यो बेला वेन आई वेन्ट, अब आई डोन्ट नो मेबी बिकज आई वाज अ स्टुडेन्ट आई थट लागिरहेको थिएन. वेन युर अ स्टुडेन्ट यु अलवेज थिङ्क होइन अहिले त गाह्रो नै भइरहेछ होइन. एक्सक्युज पनि भयो, कपाल पनि भयो. सो द्याट्स वाट आई वाज थिङ्किङ देन. तर आई थिङ्क अब थाहा भएन त्यो बेला एक्चुली के थियो सिनारियो. अहिले चाहिँ देखेकोमा चाहिँ इट्स बेटर. सो इफ यु वान्ट टु अप्लाई टु द युएस दिस इज द राइट टाइम. एन्ड द्याट्स बिकज इन्टरभ्यू रेट्स एन्ड सरी नट इन्टरभ्यू रेट्स, एक्सेप्टेन्स रेट्स आर हायर अहिले. सो दिस इज द गुड टाइम टु अप्लाई अहिले चाहिँ. भिजा एक्सेप्ट भएपछि सबै साथीहरूले ल अब पार्टी दिनु पऱ्यो भन्यो.
त्यही होइन 2 दिन त एक दिन फ्यामिलीलाई पार्टी दिनु पर्यो एक दिन साथीहरूलाई अहिलेसम्म त गएको पनि छैन म मात्रै भिजा एक्जाम मात्रै भएको छ होइन केही पनि भएको छैन तर पार्टी दिनु पर्यो फर्स्ट कुरा त देन आफ्टर द्याट द स्ट्रेसफुल पार्ट स्टार्ट्स होइन कता बस्ने कति रेन्ट लाग्छ त्यहाँ गएर के गर्ने त्यहाँ मेरो कोही रिलेटिभ छ कि छैन मेरो त्यो साथीको रिलेटिभ छ कि छैन त्यहाँ गएपछि कसले मलाई पिकअप गर्न आउँछ एयरपोर्टबाट युनिभर्सिटी कसरी पुग्ने सो मेनी क्वेसन्स होइन त्यो बेला त यु थिङ्क अफ अल द वर्स्ट थिङ्स पोसिबल त्यहाँ गएर त्यहाँको इमिग्रेसनले मलाई फेरि पठायो भने के हुन्छ र होइन द्याट्स वाट यु थिङ्क देन त्यसपछि ल ठिक छ एयरपोर्ट पुगेँ त्यहाँ कसैले मलाई युनिभर्सिटी पनि पुगाएन भने के हुन्छ र युनिभर्सिटी पुगिहालेँ बस्ने जग्गा नै छैन भने के हुन्छ र होइन सो देन लट अफ दिस फियर स्टार्ट्स टु क्रिप इन के ह्याप्पिनेस त इज द देयर होइन यु स्टिल ह्याप्पी इन द ब्याक अफ यु माइन्ड कि भयो होइन तर मोर स्ट्रेस अल्सो स्टार्ट्स बिल्डिङ अप के सो त्यसको लागि चाहिँ जति छिटो प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति बेटर यु निड टु नो युनिभर्सिटीमा के छ अकोमोडेसन अप्सन्सहरू होइन अब इट्स अलवेज चिपर टु स्टे अफ क्याम्पस होइन अन क्याम्पस चाहिँ महँगो नै पर्छ मोस्टली 1.3 to 1.5 टाइम्स मोर एक्सपेन्सिभ होइन अन एभरेज तर के हुन्छ भने आई अलवेज रेकमेन्ड एटलिस्ट इफ यु क्यान अफोर्ड होइन फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ अन क्याम्पसै बस्नुहोस् फर्स्ट सेमेस्टर or actually first year. So when you actually end up going to the US, everything is very new for you. Okay, साथीहरू एकदमै नयाँ हुन्छन् होइन half of them are not even Nepali. What half? One maybe you find like couple of Nepalis पुरै त्यसमा त्यो थाहा पनि हुँदैन के भइरहेछ प्लस सिटी त एकदमै थाहा हुँदैन सिटी सिस्टमहरू केही थाहा हुँदैन अनि यहाँ चाहिँ यु आर युज टु एभ्रिथिङ घरमा आमा बुवाले दे फिड यु फुड एभ्रिथिङ इज रेडी फर यु पढ्नु छ भने ल ठिक छ रुममा पढिरहेको हुन्छौ उस बाहिर घुम्न जानु छ भने साथीहरूसँग घुमिरहेको हुन्छौ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन स्पेसली द फर्स्ट टाइम होइन सो आई अलवेज रेकमेन्ड क्याम्पसमै बस्नुहोस् बुझ्नुहोस् के छ क्याम्पसमा के कस्तो छ धेरैचोटि वेन यु स्टे अन क्याम्पस मिल प्लानहरू पनि दिइरहेको हुन्छ सस्तोमा त्यो पनि अवेल गर्नुहोस् सो एटलिस्ट 3 टाइम्स यु डोन्ट निड टु वरी अबाउट द मिल फर द फर्स्ट सेमेस्टर महँगो हुन्छ होइन तर आई थिङ्क द्याट इज वर्थ द इन्भेस्टमेन्ट फर द फर्स्ट सेमेस्टर किनभने मैले चाहिँ के देखेको छु भने इफ योर फर्स्ट सेमेस्टर बिकम्स ब्याड देन अलमोस्ट पुरै एक्सपिरियन्सै त्यस्तो हुन जान्छ क्या यु बिकम भेरी स्केयर्ड त्यसपछि यहाँ त यस्तो गाह्रो छ यो मिलिरहेको छैन त्यो मिलिरहेको छैन तर फर्स्ट सेमेस्टरै कम्फर्टेबल भयो भने एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छ क्या सो लकी फर मी म चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ कलेजमै बसेको थिएँ मिल प्लानहरू लिएँ होइन सो के भयो भने आई कुड फोकस अन माई स्टडिज आई कुड फोकस अन गेटिङ अन क्याम्पस जब्स एयरपोर्ट त इज अ स्केरी सिन स्केरी नै हुन्छ आई एम नट अ क्राइम पर्सन होइन त्यो मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ इमोसन्स देखाउन सक्दिनँ म चाहिँ तर टिका पुरै खादा माला सबै कुराहरू होइन यति ठुलो ठुलो सुटकेसहरू हुन्छ होइन युआर टेकिङ एभ्रिथिङ यु हेभ एभर ओन टाइपकै हुन्छ होइन 5 वर्ष पुरानो टी सर्ट पनि लगेर हुन्छ सो एभ्रिथिङ होइन इमोसनल इट्स भेरी इमोसनल इट इज ह्याप्पी एन्ड इमोसनल होइन इट इज त्यो बेला थाहा पनि हुन्छ कि ल दिस मेनी पिपल सपोर्ट मी भनेर यो बचपनको साथीहरू आर कमिङ होइन दे आर 10वटा मान्छेहरू दे आर जस्ट देयर टु सी यु अफ फ्यामिली पुरै आइरहेको हुन्छ होइन एन्ड एट दि सेम टाइम यु देन थिङ्क अब त कहिले देख्छु र म उहाँले होइन हुन त त्यहाँ देयर इज अ ब्रेक एभ्री 4 months यु कान्ट कम एभ्री टाइम 2 लाख लाग्छ 1.5 लाख लाग्छ 1 लाख लाग्छ आउन जान होइन नट अफोर्डेबल अभियसली सो एक वर्ष त्यहाँ बसिरहेको हुन्छौँ 2 वर्ष त्यहाँ बसिरहेको हुन्छौँ होइन सो इट्स अलमोस्ट लाइक यो ल ओके इट हिट्स यु देन के त्यो बेला बिफोर द्याट इट डजन्ट रियली हिट यु इट्स लाइक ए युएस गइरहेको छु ल ठिक छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ बिच हुन्छ गाडी हुन्छ एभ्रिथिङ होइन तर द्याट्स नट ट्रु होइन त्यो एउटा त त्यहाँ गइसकेपछि फ्यामिली त यु मिस द स्मल थिङ्स के भेरी भेरी स्मल थिङ्स how much your mother cared for you, how your dad was like, ल ठिक छ यो 10 रुपियाँ लिएन वाइ लिएर आइजान लाइक द स्मल थिङ्स देन ओभर देयर यु गो एन्ड रियलाइज कति ठुलो लग्जरी थियो त्यो ओभर देयर यु आर थिङ्किङ सुड आई बाई दिस प्याकेट अफ चिप्स अर नट होइन $2 छ ए आज नकिनौ न महँगो नै पर्छ होइन द्याट इज द ट्रुथ अफ द सिचुएसन ओभर देयर होइन अल दिस थिङ्स यु मिस के साथीहरू त ठिक छ यु क्यान मेक न्यू फ्रेन्ड्स ओभर देयर एन्ड बनाउनु पनि पऱ्यो त्यो त अभियसली इफ यु आर गोइङ ओभर देयर बट फ्यामिली यु मिस फ्यामिली चाहिँ गाह्रो हुन्छ एन्ड द्याट एयरपोर्टमा इट डज नट हिट यु के इट हिट्स यु आफ्टर यु आर अन द फ्लाइट or आफ्टर यु हेभ ल्यान्डेड or one fine day 1 week into college अब त म यहाँ पुगेछु अब आई डोन्ट नो कहिले वेन विल आई सी माई मम वेन विल आई सी माई ड्याड द्याट्स वेन इट एक्चुली हिट्स यु तर एयरपोर्ट
इमोसनल पनि हुन्छ. I think it's a lot of emotions. You don't really know what's happening actually. You are scared also. यहाँबाट कतार गइरहेको छु, कतारबाट US के हुन्छ र त्यहाँ गएर, you don't know. So it's a lot of questions. It's emotional. It's happy. So I studied in University of Southern California. यो चाहिँ ठ्याक्कै South LA मा चाहिँ पर्छ. So California side of things, very big city, very spread out city. मलाई चाहिँ खासै चाहिँ यति मन परेन. I was working in New York, which I liked much more. क्यालिफोर्नियामा के हुन्थ्यो भने anywhere you had to go, you had to take an Uber के, and धेरै महँगो पर्छ फेरि त्यहाँ गएर Uber. So your mobility is very limited. किनभने when you think about it, अब त्यहाँ गएर त you know calculate every expense, every finance नि. So if your Uber is only more expensive than your dinner, then you're like, होइन म त जादिनँ, बरु घरमै बसेर खान्छु होइन. So New York it was much easier. You can walk everywhere. It's much easier mobility wise होइन. सेम अहिले मैले पनि रेकमेन्ड गर्ने बेला यो सबै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या. क्याम्पसभित्रै कति कुराहरू छ, राइट आउटसाइड क्याम्पस कति कुराहरू छ. इफ यु हेभ टु गो ट्राभल 30 minutes एभ्री टाइम द्याट यु वान्ट टु गो हेभ एनी मिल फर इक्जाम्पल, धेरै महँगो पर्न हुन्छ. किनभने इदर यु निड टु बाई अ कार, or you need to buy petrol for the car, or you need to take an Uber or whatever. So all these things aren't feasible. Okay, so यो चाहिँ त्यहाँ गएर नि बुझिन्छ. यहाँबाट you can say anything, but you only understand once you go over there. त्यो चाहिँ US को के छ भने you can only work for 20 hours on campus legally होइन मैले भनेको. अब lots of people work apart from that as well. नेपाली साथीभाइहरूको रेस्टुरेन्टहरू छ भने त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ, द्याट इज सेपरेट. तर लिगल हेर्ने हो भने यु गेट टु वर्क फर 20 hours अन क्याम्पस होइन. त्यो त्यहाँ गएर यसरी अटोमेटिकली त पाउँदैन. या धेरै पेपर वर्कहरू गर्नुपर्छ. पहिला SSN भनेर हुन्छ, सोसियल सिक्योरिटी नम्बर, पहिला त त्यो लिनुपर्ने हुन्छ. ओन्ली देन यु क्यान गेट इम्प्लोइड. त्यो आइसकेपछि पनि यु निड टु गो गिभ इन्टरभ्युज. हुन त इजी हुन्छ, इट्स लाइक यु बिकमिङ अ रिसेप्सनिस्ट अर लाइब्रेरीमा. इट्स नट टफ, तर पनि कुरा त गर्नु पऱ्यो. फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ त्यसमा फोकस हुनु पऱ्यो क्या. सो म चाहिँ वाट आई युज टु वर्क 3 jobs when I was in the US. पढाइ पनि रहेको थिएँ, इभेन्ट्स अफिसमा काम पनि गरिरहेको थिएँ, जहाँबाट पनि पैसा आइरहेको थियो लिइरहेको थिएँ मैले होइन. स्टुडेन्टको लाइफ हो, इच मिल म्याटर्स होइन. बुवा आमासँग पैसा लिनु छैन, अलिकति इगो पनि हुन्छ, प्लस हेरेको पनि हुन्छ घरमा के कस्तो छ सिचुएसन होइन. इगो धेरै हुन्छ क्या त्यो बेला चाहिँ. उहाँले यहाँसम्म त पुऱ्याइदिनु भएको छ, अब चाहिँ मलाई कल गरेर अलिकति पठाइदिनु भनेर चाहिँ मन हुँदैन क्या त्यहाँ गइसकेपछि. सो ट्राई गेटिङ एनी जब. यो फर्स्ट जब फर इक्जाम्पल तपाईँ आइटी पढ्न जानु भइरहेको छ भने मेबी यो फर्स्ट जब इज नट इन आइटी होइन. मेबी यु आर गोइङ एन्ड रिडिङ बुक्स इन द लाइब्रेरी, गर्नुहोस् होइन. देयर इज नो इस्यु इन द्याट. त्यहीबाट पैसा आउँछ, देन यु क्यान स्टार्ट अप्लाइङ फर अनदर जब. देन ट्राई टु बी टिचिङ असिस्टेन्ट, रिसर्च असिस्टेन्ट, एनिथिङ एल्स. इन्टर्नसिपै लिन ट्राई गर्नु होइन. तर जस्ट टेक अ जब के, धेरै इजी हुन्छ, आफू पनि सक्षम भइन्छ, प्लस आमा बुवाले प्रेसर पनि हुँदैन फेरि. बिकज इफ यु आस्क फर मनी दिनु त परिहाल्यो उनीहरूले होइन. यु आर देयर सन, यु आर देयर डटर. तर वाइ पुट योर सेल्फ और देम इन द्याट सिचुएसन. सो म चाहिँ बाई द एन्ड अफ इट आई वाज डुइङ 3 jobs होइन. त्यहाँ गएर गर्नु पनि पर्छ. सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. त्यो चाहिँ गर्नु, त्यो चाहिँ 100% गर्नु. इट इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल. त्यो आइफोन दिने, आइफोन लिएर आउने बेला चाहिँ सबै आफ्टर यु गेट इम्प्लोइड, आफ्टर कलेजको कुरा मात्रै हो. कलेजको बेला त हामीलाई नि थाहा हुन्छ हाउ टफ इट इज टु मेक एन्ड्स मिट के. डिनरको पैसा कहिलेकाहीँ पुगिरहेको हुँदैन होइन. सो लन्चमा नि आधा खाएर आधा डिनरमा खाएर हुन्छौँ होइन. इट्स नट इजी एट अल. यहाँबाट देख्ने मात्रै हो युएसमा सस्तो पाउँछ, आइफोन लिएर आइदिएन भनेर, त्यो केही हुँदैन त्यस्तो. एब्सोल्युटली नट जस्तो लाग्छ मलाई. आई थिङ्क फ्यामिली लाइफ इज द बेस्ट इन नेपाल. सम पिपल चाहिँ इन्भेजन अफ प्राइभेसी होइन. क्या सधैँ मलाई सोधिरहेको हुन्छ के भयो आज, के गर्यो आज, के केटी छ, कहिले बिहे गर्ने, अब त 25 को भइसक्यो, अब बिहे गर्नुपर्छ, 27 को भइसक्यो, बिहे गर्नुपर्छ. बट आई थिङ्क देयर इज अ सर्टन लेभल अफ लभ इन्भल्भ होइन. दे केयर अबाउट यु, दे वान्ट टु नो वाट्स ह्यापनिङ, दे वान्ट टु सी यु डु बेटर. युएसमा चाहिँ इट्स भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक, भेरी. इभन इफ यु आर म्यारिड टु समन, मैले देखेकोमा नि यु आर लिडिङ टु इन्डिभिजुअल लाइफ्स होइन. लाइक यहाँ त के हुन्छ भने हस्बेन्ड इज टेकिङ केयर अफ द फ्यामिली, और इफ वाइफ इज अल्सो अर्निङ, इट्स अ जोइन्ट इन्कम, सबै सँगै भइरहेको हुन्छ होइन. मैले देखेको चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ देयर इट्स यो चाहिँ मेरै पैसा हो, त्यो चाहिँ तिम्रै पैसा हो. इट्स अ भेरी इन्डिभिजुअलिस्टिक, नट फ्यामिली फोकस्ड जस्तो क्या बडी छ होइन. हुन त आइम टकिङ अबाउट प्रिडोमिनेन्टली वाइट कल्चरको मैले कुरा गरिरहेको छु. नेपाली फ्यामिलीज आर डिफ्रेन्ट ओभर देयर एज वेल. तर आई थिङ्क टु ग्रो यर किड्स नेपाल जस्तो छैन. No place is as good as Nepal because it's very homely. Okay? You are living in the same house to a certain extent. You are doing things together.
over there 18 पछि त everyone is Moved separate. out, yeah, Separate. separate. You'll be so shocked in the US that the Americans don't talk to their parents also. एक महिनाको लागि थाहा नै भएर हुँदैन. एन्ड यहाँ चाहिँ एभ्री राति द पेरेन्ट्स आर कलिङ के भयो आज ठिक छ कि छैन होइन के चाहिन्छ तिमीलाई डु यु निड एनिथिङ वाट्स ह्यापनिङ आर यु ओके त्यहाँ त दे डोन्ट केयर ठिक छ गयो माई जब इज टु सेन्ड माई किड टु कलेज हाफ द टाइम्स पेरेन्ट्सहरूले पे पनि गरिरहेको हुँदैन किड इज फिगरिङ आउट देमसेल्भ्स होइन सो इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल क्या त्यो चाहिँ मलाई मन परेन एक्चुली सो आई वाज भेरी क्लियर कि नेपाल चाहिँ फर्किनु नै छ फ्यामिलीसँग नै बस्नु छ द्याट पार्ट आई वाज भेरी क्लियर अबाउट त्यो चाहिँ दे स्टार्टेड 4th year of college so when I was applying for jobs it was only then I realized STEM र नन स्टेममा के फरक हुँदो रहेछ भनेर त्यो बेलासम्म त थाहा नै थिएन बिकज नो अमेरिकन केयर्स they don't have STEM non-STEM उहाँलाई त फरकै परेन they get to work for when like they don't have any limitations भएको भने इन्टरनेसनलको मात्रै हो होइन मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स युज टु स्टडी सिएस सो दे अल्सो डेन्ट ह्याभ दिस इस्यु सिएस इज अ स्टेम कोर्स मैले 4th year मात्रै थाहा पाएँ कम्पनीज डोन्ट वान्ट टु इम्प्लोय मी बिकज मेरो त स्टेमै छैन द्याट्स वेन आई वाज लाइक ओहो यहाँको स्टुडेन्ट्सलाई त कति यो गाह्रो हुन्छ सो मेनी पिपल आर गोइङ फर के भन्छ बिबिए त कति जान्छन् थाहा नै हुँदैन त्यो पार्ट सो द्याट इज वान आई वाज लाइक होइन यहाँ आएर हेल्प चाहिँ गर्नु पऱ्यो एक लेभल अफ जेन्युन काउन्सिलिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन माई जब इज टु टेल यु द्याट दिस इज द सिनारियो देन इफ यु वान्ट टु स्टडी अ नन स्टेम कोर्स द्याट इज अप टु यु आई वन्ट फोर्स यु कि होइन यही पढ तर यु सुड नो द डिफरेन्सेस यु सुड नो यु आर मोर लाइकली टु बी इम्प्लोइड इफ यु हेभ अ स्टेम कोर्स यु हेभ मोर years to be employed when you have a STEM course. So that is my job to tell you. This is 4th year of college as I could say अब अलिकति चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो इन्स्टेड अफ फाइन्डिङ द पाथ अफ लिस्ट रेजिस्टेन्स कि बिजनेसै पढिरहेको छ म्यानेजमेन्टै पढिरहेको छ त्यसको लागि नै पठाइदिउँ त्योभन्दा इट्स बेटर इफ वी गिभ यु जेन्युन काउन्सिलिङ होइन बेस्ट थिङ अबाउट द युएस इज द्याट यु क्यान स्विच यर कोर्स होइन सो इफ यु हेभ एन्डेड अप गोइङ फर अ नन स्टेम कोर्स कहिलेकाहीँ गर्नै पर्छ So if you have studied management, it is tough to go for computer science, for example, you know. So go for business management, so switch after your first semester. Take all your electives. Electives is your general classes. So त्यहाँ गएर एउटा साइन्स लिनुपर्छ, एउटा म्याथ लिनुपर्छ, एउटा इङ्ग्लिस लिनुपर्छ. फर्स्ट सेमेस्टर त्यो मात्रै लिनु, सेकेन्ड सेमेस्टरदेखि स्विच गरिहाल्नु, अर फर्स्ट इयर त्यो मात्रै लिनु, सेकेन्ड इयरदेखि चाहिँ स्विच गरिहाल्नु. सो टेक एडभान्टेजेस अफ अल दिस थिङ्स के even if you have gone for a non-STEM course, it's not the end of the world. तर I think STEM पढ्न चाहिँ धेरै नै जरुरी छ very very साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथ्स सो स्टेम पढ्नु भने 3 वर्ष काम गर्न पाउनुभयो नन स्टेम कोर्स पढ्नुभयो भने विच इज युजली बिबिए जस्तो भयो होइन आर्ट म्युजिक डान्स अल अफ दिज आर नन स्टेम त्यो पढ्नु हो भने यु ओन्ली गेट टु वर्क फर 1 year यो चाहिँ थाहा नै हुनुपर्छ सबै स्टुडेन्टलाई एब्सोल्युटली आई थिङ्क द क्वालिटी इज एक्सट्रिमली गुड लाइक पढाउने तरिका नै डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या एक्चुली लाइक यहाँ भएर वी कान्ट इमेजिन बिकज यहाँ हामीले त्यसै पढाएको नै हुँदैन एसएलसीमा आई रिमेम्बर माई ब्याग युज टु बी लाइक 9 kgs त्यो बेला होइन यति मोटो मोटो बुक 4-5वटा म्याथको एउटा इङ्ग्लिसको एउटा सबै बोकेर हुन्थ्यौँ होइन देयर इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के यु हेभ 1 ल्यापटप और यु हेभ 1 डिभाइस यु आर मोर देन गुड इनफ के सो डेफिनेटली वर्थ एजुकेसन लेभल इज मच बेटर त्यो चाहिँ हो नै I think money ko part is depends how much you work, how much you can lessen the burden of money. होइन सो त्यहाँ गएर काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो इफ द्याट इज देयर देन आई थिङ्क इट्स वर्थ इट यु सुड गो गएर आई थिङ्क वर्क फर अ लिटल फ्यु इयर्स सो द्याट यु एटलिस्ट अर्न ब्याक द मनी द्याट यु हेभ गिभन एन्ड देन कम टु नेपाल विथ अ लट अफ स्किल्स एन्ड अ क्लिन स्लेट यस्तो छ होइन युएसको स्कलरसिप्सहरू चाहिँ धेरै पाउँछ फेरि होइन इट इज वान अफ द मेन सेलिङ पोइन्ट्स अफ द युएस इज गुड जिपिए गुड स्कलरसिप above 3 or above 3.5 छ भने त अझै बेटर होइन अप्लाई फर दोज स्कलरसिप्स $28,000 को कलेज 12,000 मा आइरहन्छ होइन सो सम लेभल अफ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो अलिकति चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ हुनु पर्यो होइन दिनको लागि इफ नट वन्स एटलिस्ट 1 year जतिको चाहिँ हुनु पर्यो होइन देन डेफिनेटली वर्थ इट ट्राई फर स्कलरसिप्स होइन 100% ट्राई फर स्कलरसिप्स we help students guide through so many scholarships $16,000 को अहिले भर्खरै एउटा स्टुडेन्टले पाएको छ होइन सो डेफिनेटली ट्राई फर स्कलरसिप्स लिमिटेड बजेट छ भने पनि जान चाहिँ सक्नुहुन्छ कि द्याट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट किनभने यु हेभ कलेजेस अफ अल रेन्जेस
होइन स्कलरसिप पछि त 6-7,000 ट्युसन फी मात्रै आइरहेको हुन्छ धेरै कलेजेसहरू होइन सो डेफिनेटली त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ होइन सो ग्याप पनि एक्सेप्टेड छ ब्याकलग पनि एक्सेप्टेड छ आइएल्स पिटी चाहिँ म्यान्डेटरी नै छ देयर आर सम युनिभर्सिटिज द्याट गिभ यु I-20 विदाउट आइएल्स पिटी वी डोन्ट प्रमोट दोज वी डोन्ट रेकमेन्ड दोज भिजा रेट चाहिँ कमै भइरहेको हुन्छ त्यसको सो हेभ अ गुड आइएल्स एन्ड चाहिन्छ पनि त्यहाँ गएर यु हेभ टु स्पिक इन इङ्ग्लिस सो वाइ यु स्केयर टु गिभ द टेस्ट ओभर हियर होइन सो गिभ द्याट प्रपरली एन्ड या इफ यु हेभ अल दोज थिङ्स यो सबै चाहिँ छ लो जिपिए पनि एक्सेप्ट हुन्छ सो अफर लेटर निकाल्न चाहिँ ठुलो कुरा होइन गिभन योर प्रोफाइल आई क्यान रेकमेन्ड यो युनिभर्सिटी जहाँबाट अफर चाहिँ आउँछ एट दि एन्ड चाहिँ भिजा लाग्नु पऱ्यो